اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ. تو آج میں آپ لوگوں کو وزٹ کراؤں گا کیبنٹ ڈویژن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کا. یہ سوسائٹی آتی ہے سی ڈی اے کی پریمیسز میں اور اس کی اپروولز ایل او پی اور این او سی وغیرہ سی ڈی اے سے ہیں. یہ چیز آپ لوگ مائنڈ میں رکھیے کیونکہ کافی سوسائٹیز آر ڈی اے کے اندر بھی آتی ہیں اور سی ڈی اے کے اندر بھی ہے. تو یہ اسپیسیفکلی یہ سی ڈی اے کے پریمیسز کے اندر ہے اور اس کی اپروولز ادھر ہی سے ہیں. اچھا، اس کے راستے کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا. ایک راستے سے میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور دوسرا راستہ میں آپ کو زبانی سمجھا دیتا ہوں، تو آپ اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اس کا راستہ جو شروع ہوتا ہے، اگر آپ 0 پوائنٹ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کشمیر ہائی وے کے تھرو اگر جائیں گے تو آپ لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے ٹوورڈز اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف آپ لوگوں نے رخ کرنا ہے. 0 پوائنٹ سے آلموسٹ تقریباً 12-13 کلومیٹر یا 14 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کے آ جائے گا G13 سیکٹر کا جو انٹرچینج ہے. پر اس سے پہلے آپ کا G9 G10 اور G11 گزرے گا اور اس کے بعد آپ پہنچ جائیں گے G13 کے انٹرچینج کے اوپر. اس انٹرچینج سے آلموسٹ کوئی 2 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کا جی ٹی روڈ آ جائے گا. ایک سٹریٹ آپ چلے جاؤ گے ایئرپورٹ کی طرف یا موٹر وے کی طرف کشمیر ہائی وے کے اوپر سے ہی. پر آپ لوگوں نے جیسے ہی جی ٹی روڈ کا ایک برج آئے گا تو اس کو جیسے ہی آپ لوگ کراس کرو گے تو ایک آپ نے سرکل سے لے کے واپس جی ٹی روڈ کو جوائن کرنا ہے اور آپ کی فیسنگ یا آپ کا رخ جو ہوگا وہ ٹیکسلا کی طرف یا پشاور کی طرف ہو جائے گا. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. اس روڈ کے اوپر پشاور روڈ کے اوپر لائک سپوز آپ پشاور کی طرف آپ کی فیسنگ ہے تو ترنول پھاٹک آئے گا. ترنول پھاٹک سے آلموسٹ یہ کوئی 2 یا 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آئے گا اور سنجانی ٹول پلازا سے پہلے. یہ چیز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اور میں دوسرا راستہ آپ کو اب باقاعدہ طور پہ لے کے جاؤں گا، پر اس سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں آپ کو کہ اس میں جو سائزز ہیں پلاٹس کے تو وہ 8 مرلہ ہیں، 10 مرلہ ہیں اور کنال کے اور 2 کنال کے سائزز بھی ہیں. اس کی پرائسز کا کمپیریزن میں اے ڈبلیو ٹی کے ساتھ بھی کروں گا. تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا. اگر سکپ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہاں، ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے تو فوراً سے جا کے نا چینل کو سبسکرائب کریں. پر اس کو آرڈر نہ سمجھے، یہ ریکویسٹ ہے، یہ میرا سٹائل ہے ریکویسٹ کرنے کا. تو آپ لوگ مائنڈ نہ کیجئے گا. بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو بھی آل پہ رکھا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. تو چلتے ہیں اب E16 اور E17 کی طرف جو کیبنٹ ڈویژن کی سوسائٹی ہے. اچھا جی، ابھی ہم لوگوں نے ایران ایوینیو کو جوائن کر لیا ہے. ادھر سے ہم لوگ اسٹریٹ جائیں گے ٹوورڈز جی ٹی روڈ. ادھر پہنچ کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے ہم نے E16 اور E17 کے اندر انٹر ہونا ہے کیبنٹ ڈویژن کی جو سوسائٹی ہے. تو راستے میں بھی جو چیزیں پڑتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. یہ D12 کی طرف ادھر سے بھی ایک راستہ انٹر ہوتا ہے، یہ مین مرکز کی طرف جاتا ہے. اور اس روڈ سے اگر آپ بالکل سٹریٹ جائیں گے تو آپ ڈائریکٹلی جوائن کر لیں گے E12 کو. اچھا، ادھر سے تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے تو ایک اور ایگزٹ آئے گا اسی ایران ایوینیو سے، تو وہ شاہ لدتا کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. اچھا، اس ایران ایوینیو کے تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ C14 کا سیکٹر آ جائے گا، سی ڈی اے کا سیکٹر ہے. اس سے تھوڑا سا آگے کر کے آپ کا آ جائے گا C15 اور اس کے بعد C16 سیکٹر. بہرحال ہم اب آگے جاتے ہیں. جو ہمارا مین مدعا ہے E16 اور E17. تو مین مدعا ہمارا یہ ہے، اب ہم اس کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا فاصلہ ہے اور کتنا ٹائم ہمارا لگتا ہے. تو یہ ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جی ٹی روڈ کے بالکل قریب اور ابھی ہم لوگ باقاعدہ جی ٹی روڈ کو جوائن کریں گے. اور اس ٹائم ہماری جو فیسنگ یا رخ آپ کہہ سکتے ہیں تو ہمارا راولپنڈی اسلام آباد کی طرف ہو گیا ہے. ابھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا آگے جانا ہے. اچھا جی، ادھر سے اگر ہم لوگ سٹریٹ جاتے ہیں تو ہمارا بالکل سامنے آئے گا، کافی تھوڑا فاصلہ ہے، تقریباً 1.5 کلومیٹر. تو ہمارے آ جائے گا سنجانی ٹول پلازا.
اور یہ جو شیڈ سا آپ کو دکھ رہا ہے ادھر تھوڑا سا آگے ایک یو ٹرن ہے تو یہ آپ کو لے جائے گا سنجانی بازار کی طرف. اس سے ہوتے ہوئے آپ AWT وابڈا ٹاؤن اور C18 سوسائٹی میں جا سکتے ہیں اور اسٹریٹ اگر جائیں گے تو آپ D17 کے پاس پہنچ جائیں گے. سنجانی ٹول پلازا سے پہلے D17 آپ کے آ جاتا ہے. اچھا جی، اب یہ سامنے آپ لوگوں کو اگر دکھ رہا ہو تو یہ سنجانی ٹول پلازا آ گیا. اس کو ہم لوگ کراس کریں گے اور تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ہمارے رائٹ سائڈ پہ E16 اور E17 کیبنٹ ڈویژن کی سوسائٹی آ جائے گی. اور یہ رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تو ادھر سیکٹر D17 جو مارگلا ویو سوسائٹی ہے وہ بھی آ جاتی ہے. اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی کوئریز ہیں آپ کی تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ سامنے سنجانی ٹول پلازا آ گیا. ابھی ہم اس کو کراس کرتے ہیں تو پھر فردر آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے انٹر ہونا ہے کیبنٹ ڈویژن کی جو سوسائٹی ہے. اچھا جی، ابھی آپ لوگ اگر سنجانی ٹول پلازا سے آ رہے ہیں تو یہ لیفٹ پہ آپ کو اٹک آئل کا پیٹرول پمپ دکھے گا. ادھر اس کے بالکل سامنے آپ لوگوں نے واپس یو ٹرن لے لینا ہے کیبنٹ ڈویژن کی سوسائٹی E16 اور E17 میں انٹری کے لیے. جیسے ہی ہم لوگوں نے یو ٹرن لیا تو ساتھ ہی یہ لیفٹ پہ آپ کو بورڈز وغیرہ دکھ رہے ہوں گے. تو ادھر سے ابھی ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں کیبنٹ ڈویژن کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے E16 اور E17. تو اس کے حوالے سے ابھی آپ کو میں اندر سے پورا وزٹ کرواتا ہوں ایک دفعہ. اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے ساری ڈسکشن اس کے پلاٹ سائزز، اس میں انسٹالمنٹ پہ پلاٹ ہے یا نہیں ہے، گھر مل سکتے ہیں آپ کو انسٹالمنٹ پہ یا نہیں مل سکتے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. پر اس کے لیے آپ لوگوں نے ویڈیو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنا ہوگا. یہ سٹارٹ میں جو ہے بالکل یہ پرائیویٹ آبادی ہے. تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے تو اس کا مین گیٹ جو اس کی مین انٹرنس ہے وہ آ جائے گی. کیونکہ یہ گیٹ انہوں نے ویسے نمائش کے لیے باہر بنایا ہوا تھا پر اس کی انٹرنس یہاں سے شروع ہوگی. تو یہ ابھی ہم باقاعدہ طور پہ پراپرلی انٹر ہوں گے E16 کے اندر اور پھر تھوڑا سا اندر جا کے ہم لوگوں نے E17 کے اندر انٹر ہونا ہے. تو یہ ابھی ہمارے دائیں بائیں جو ہے آپ کا E16 کا ایریا آ گیا. اس کے اندر 600 گز کے پلاٹ بھی ہیں، 500 گز کے بھی ہیں، بڑے پلاٹس بھی ہیں. تو وہ ساری ڈسکشن ایٹ دی اینڈ ہم کریں گے. پہلے آپ ایریا کو ایکسپلور کریں. اور اس کے اندر ایک اور سوسائٹی ہے روشن پاکستان کے نام سے. وہ اس میں بھی اگر آپ لوگوں کی کوئی کوئریز ہو، کوئی معلومات آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. روشن پاکستان میں یہ ہے کہ کافی مسئلے مسائل ہیں اور کافی مشکلات ہیں لوگوں کو. تھوڑا سا میں ادھر E16 کے آپ کو اندر سے اسٹریٹس وغیرہ بھی وزٹ کروا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پراپرلی آئیڈیا ہو جائے. یہ اس کی اسٹریٹس کے حوالے ہیں، پانی بجلی گیس کے حوالے سے بھی اس میں ڈسکشن ہم لوگ کریں گے. اس میں پلاٹس کے جو پرائسز ہیں وہ کافی ریزنیبل ہیں. آپ لوگوں کو بہت ریزنیبل ملیں گے پلاٹس 1000 گز کے اور کنال کے. اچھا، روڈز وغیرہ اور اسٹریٹس وغیرہ ایسی مزے کی نہیں ہے. بہرحال ادھر اسکول وغیرہ، پارکس وغیرہ بنے ہوئے ہیں. پارک بھی بس ٹھیک ہی ہیں، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے وہ ہائی فائی والے پارکس نہیں ہیں. باقی آبادی کافی ہو چکی ہے کیونکہ کافی پرانی یہ سوسائٹیز ہیں اور اس میں کافی ایشوز چلتے رہے کسی زمانے میں. تو اب تھوڑا سا سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں چیزیں. تو اس روڈ سے اگر ہم لوگ اسٹریٹ جاتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے E17-3 کے اندر. اسی کا وہ حصہ ہے کیبنٹ ڈویژن کی جو سوسائٹی ہے. اور یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سولر وغیرہ لوگوں نے گھروں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں اور اچھے طریقے سے لوگ، مطلب ایک اچھی رہائش ہے، مجھے اچھی لگی ہے اس میں. باقی دیکھیں کہ مسئلے مسائل ہر سوسائٹیز کے اندر تھوڑے بہت ہوتے ہیں، اس پہ آپ لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے لازمی. آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی چیز، کیونکہ پرائسز اتنی ریزنیبل ہیں تو اس میں تھوڑا بہت آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرنا ہوگا لیونگ کے لیے. باقی پانی بجلی گیس ادھر ساری چیزیں اویلیبل ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے.
और बाकी थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे एक रोड जाएगी, मैं आगे आपको करके दिखाता हूं, तो वो रोशन पाकिस्तान की तरफ जा रही है। अच्छा जी, अभी हम लोग एंटर होंगे थोड़ा सा आगे करके E17 के अंदर। ये अच्छा, मैंने कहा ये रास्ता भी आप लोगों को दिखा दूं। ये बाइक वाला जो निकल रहा है तो ये रोशन पाकिस्तान की तरफ रास्ता जा रहा है। अच्छा, इधर से हम लोग स्ट्रेट जाएंगे और मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, फैसल रेजिडेंशिया का एरिया भी जो इसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट है। जो चौधरी मजीद का प्रोजेक्ट है तो उसके हवाले से मैं आपको जमीन वगैरह दिखा देता हूं ताकि आपका उसके बारे में भी नॉलेज मिल सके। अच्छा, इस सोसाइटी के बीच में से आपके फ्यूचर में मतलब है जो 17th एवेन्यू जो बनने जा रहा है, तो अगर वो आ जाता है तो इस सोसाइटी को काफी तरक्की मिलेगी। ये आपको बोर्ड वगैरह दिख रहे हैं ना, वो सामने अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये 17th एवेन्यू इधर से ऐसे होते हुए और ये स्ट्रेट जाएगी और ये सीधा जाके G16 वगैरह और G17 वगैरह के पास से गुजरते हुए सीधा जाएगी और कश्मीर हाईवे को कनेक्ट करेगी और उससे आगे जाके मेरे ख्याल से कि मोटरवे या रिंग रोड को कनेक्ट करेगी। तो अभी हम लोग बाकायदा तौर पे ये E17 के अंदर एंटर हो गए हैं। E17 की भी थोड़ी स्ट्रीट्स का रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है अंदर गलियों के बारे में, फिर इसकी सारी डिस्कशन करेंगे कि इसमें अपार्टमेंट्स की क्या पोजीशन है, आया अपार्टमेंट्स भी फॉर सेल है इसमें या नहीं है, और क्या प्राइसेस हैं, प्लॉट्स और घरों की क्या प्राइसेस हैं। खैर हम लोग जो हमारा मेन जो टारगेट होगा वो प्लॉट्स के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि घर की प्राइसेस में फिर काफी वेरिएशन आ जाती है, तो फिर बंदा आप लोग भी कंफ्यूज होंगे और हम लोग भी कंफ्यूज होंगे। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग प्लॉट्स को अपना मद्देनजर रख के उनकी प्राइसेस के हवाले से सारी डिस्कशन करें और इसमें कौन कौन से साइजेस हैं उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। ये E17 की मार्केट आ गई है। ये बीच में एक सर्कल के ऊपर आपका पार्क बना हुआ है, खूबसूरत सा एक, काफी रश लगा पड़ा है 14th ऑफ अगस्त की वजह से। पर ये वीडियो आपको 2-3 दिन बाद मिलेगी। ये ना हो कि आप जिस दिन वीडियो मिल रही है तो फिर आप लोग कमेंट्स में बताएं कि 14th ऑफ अगस्त तो 4 दिन पहले या 3 दिन पहले गुजर गया है, आज आप वीडियो बना रहे हो। तो थोड़ा सा हम लोग इस साइड पे भी जाते हैं, इस रोड को भी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, मेन रोड्स भी बस इसकी सो ही है, ठीक है, बस इतनी बुरी भी नहीं है, टूटी फूटी भी नहीं है। स्ट्रीट्स वगैरह जो है उसका हम देखते हैं अंदर से, क्या है स्ट्रीट्स में प्रॉपरली इन्होंने प्रॉपर उसको बनाया हुआ है या टूटी फूटी है, क्या सिचुएशन है। तो उसके हवाले से भी मैं सारी चीजें आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी नहीं कीजिएगा। पानी की क्या सूरत हाल है इधर, गैस के मीटर लगे हुए हैं। ये CDA के प्रेमिसेस में ये सोसाइटी आती है और ये जिस एरिया में हम लोग फिर रहे हैं तो ये E17-3 है, कैबिनेट डिवीजन की ही सोसाइटी है। E17-3 ये बोर्ड के ऊपर आप लोगों को दिख रहा हो, 19 नंबर गली है। अच्छा, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है तो ये E17 का एरिया है, जिसको फैसल रेजिडेंशिया भी कहा जाता है, जो अरसा दराज से ZM का प्रोजेक्ट है। और वो दूर आपको बिल्डिंग्स वगैरह अगर दिख रही हैं तो वो F17 का एरिया है, जो मल्टी का प्रोजेक्ट है। तो ये आपको सामने जो ये गेट भी दिख रहा होगा एक, ये आ जाता है फैसल रेजिडेंशिया का गेट, इधर बन चुका है। एक रास्ता जो इसका कनेक्ट होगा तो वो F17 मल्टी का जो प्रोजेक्ट है उसमें से रास्ता होगा, और एक ये रास्ता है E17 के अंदर कैबिनेट डिवीजन के अंदर जो कनेक्ट कर रहा है। जो गेट आप तस्वीरों में देखते हैं जो बड़ा स्टाइलिश सा बना हुआ है, तो वो ये वाला गेट है। और इसके अंदर अभी तक इनके पास जमीन के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, CDA के अप्रूवल्स के कोई मसले मसाइल अरसा दराज से चल रहे हैं। काफी लोग इसके अंदर भी फंसे हुए हैं। बहरहाल चले, ये हमारा मौजूए गुफ्तगू अभी नहीं है। अभी जो हमारा मेन मुद्दा था कैबिनेट डिवीजन का था, तो हम इसको फोकस रखते हैं, देखते हैं कि बाकी काफी आबादी है इसमें, घर काफी बड़े प्लॉट्स हैं, लोगों की रिहाइश है, बाकी चीजों के क्या हालात हैं। तो आबादी वगैरह काफी हो रही है इसके अंदर। अच्छा जी, एरिया तो आप लोगों ने देख लिया, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे इसकी प्राइसेस और बाकी तफसीलात के हवाले से। तो चले चलते हैं अब डिस्कशन की तरफ।
अच्छा जी, तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, इसके प्राइसेस के हवाले से अगर हम डिस्कशन करेंगे, रास्ता वैसे आप लोगों ने सारा देख लिया होगा, उम्मीद है वीडियो पूरी देखी होगी। बहरहाल चले इसके प्राइसेस के हवाले से हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें जो 8 मरला के प्लॉट है, जिसको 30x60 भी की डायमेंशन में कहा जाता है, 8 मरला, तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट शुरू जो होती हैं कोई 60-1 लाख रुपए से शुरू होके तो 70-75 लाख रुपए, 80 लाख रुपए तक के प्लॉट भी अवेलेबल है, डिपेंड ऑन लोकेशन। अच्छा, उसके बाद आपके 10 मरला के जो साइज हैं वो ऑलमोस्ट शुरू होते हैं तकरीबन 75 लाख रुपए से, उसकी ब्रैकेट शुरू होती है और वो जाते हैं तकरीबन आप 90-92 लाख रुपए तक समझ सकते हैं कि उसकी प्राइसेस जाती है। उसके बाद जो आपका कनाल का साइज है, उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट शुरू होती है राउंड अबाउट कोई 80-85 से शुरू होके, डिपेंड करता है कि उसमें डिप्रेशन है, लेवल है, बड़ी रोड का है, छोटी रोड का है, तो वो शुरू होके तो तकरीबन आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक आपको कनाल का प्लॉट मिलेगा। और 2 कनाल का जो साइज है वो भी डिपेंड करता है लोकेशंस के ऊपर, तो उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट तकरीबन 1 करोड़ 60-65 लाख रुपए से शुरू होके तो 2 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइसेस जाती है। अच्छा, मैंने इससे पहले एक वीडियो मेरी अपलोडेड है, बिल्कुल आज जो आपको वीडियो मिल रही है तो एक दिन पहले एक वीडियो अपलोडेड है AWT के हवाले से, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की जो सोसाइटी है, तो अगर आपने वो देखनी है तो इससे पहले जाके वो देख लें। उसके साथ अगर हम प्राइसेस का कंपैरिजन करें तो उसमें जो 10 मरले का प्लॉट है वो ऑलमोस्ट कोई 35 लाख रुपए से शुरू होके तो उसकी प्राइस 70 लाख रुपए तक जाती है, जबकि इसमें थोड़ी सी प्राइसेस ज्यादा हैं, पर इसमें आबादी बहुत है, इसमें बिजली, पानी, गैस और ये सारी चीजें अवेलेबल हैं और किसी किस्म का इन चीजों का इशू नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी इंफॉर्मेशन उधर के लोकल लोगों से जो उधर के रिहायशी हैं उनसे भी पूछा है कि पानी का कोई इशू तो नहीं है, तो उन्होंने कहा इधर इस सोसाइटी के अंदर पानी का कोई इशू नहीं है। अच्छा, AWT में आपको कनाल का प्लॉट जो है वो मैंने प्राइसेस बताई हुई हैं, आप वीडियो में जाके चेक करेंगे तो वो भी इससे कम ही आपको मिलेंगी, बल्कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि इसके बराबर हैं। तो वो भी एक प्रॉपर सोसाइटी है, ये भी एक प्रॉपर सोसाइटी है, ये CDA से अप्रूव्ड सोसाइटी है। तमाम LOPs और NOCs में इंट्रो में भी बता चुका हूं, दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वो सब कुछ क्लियर है। अच्छा, कमर्शियल वगैरह बन चुके हैं, इसमें इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अब आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि हमें कोई फ्लैट मिलेगा या कोई वेला हमें मिल सकता है या ऐसी कोई दुकान मिल सकती है या कोई कमर्शियल जिसमें हम इंस्टॉलमेंट पे अपनी चीज बुक कराए। और अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है, काफी लोग ये क्वेश्चन करते हैं हम लोगों से कि हमें कोई ऐसी चीज बताएं जिसमें कोई घर हो ऐसा कि हम 10-15-20 लाख रुपए दे के तो बाकी हम 20-30 हजार रुपए महीने की किस्त दें और उसके अंदर शिफ्ट होके रिहाइश इख्तियार करें और फिर हम किस्से देते रहें। तो ऐसी फरमाइशें भी आती हैं। अच्छा, इसके अलावा ऐसी फरमाइश भी आती है कि कोई दुकान वगैरह हो जिसके मतलब हमें कब्जा मिल जाए, हम उसको किराए पे दे दें और हम 10-15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए दे के दुकान अपने कब्जे में ले लें और बाकी हम किराए के तौर पे हम लोग 20-30 हजार या 50 हजार किराए के तौर पे हम मालिक को दें, जो बिल्डर है। तो ये मैं क्लियर कट आप लोगों को बता दूं कि इस सोसाइटी के अंदर न इंस्टॉलमेंट के अंदर कोई प्लॉट है, न इंस्टॉलमेंट के अंदर कोई दुकान आपको मिलेगी, न इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको कोई मकान मिलेगा और ना कोई अपार्टमेंट मिलेगा। ये चीजें आप लोग अपने जहन से निकाल लें, क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज आती हैं, तो इसलिए हम लोग मैं हर वीडियो में ये बात करता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है इस सोसाइटी के अंदर। अच्छा, इसके साथ आपको मैंने दिखाया भी कि E17 में ही ये E17-3 आता है और E17-2 में जो आपका फैसल रेजिडेंशी आता है उसकी जमीन भी मैंने दिखाई, वो इसी तरह उजाड़ बयाबान पड़ी हुई है, उसमें कुछ गांव भी बसा हुआ है, तो काफी उसके इश्यूज चल रहे हैं। अगर उस हवाले से आपके कोई क्वेश्चन है या कोई बातचीत है, आप लोगों की नॉलेज में कोई चीज है, तो हमें कमेंट्स में लाजमी
बता दिया करें। और कमेंट्स में हमें हो सकता है देखें हम लोगों से कोई गलती कोताही या कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोगों ने कमेंट्स में हमें सारी चीजें बतानी है कि इसमें ये आप लोगों ने गलती की है, पॉजिटिव तरीके से। हम इंशाल्लाह पॉजिटिव कमेंट्स को जो हमारे खिलाफ भी होंगे पॉजिटिव तरीके से, तो हम उसको एक वेलकम करेंगे कि हमारी तस्हीह के लिए वो हैं। तो बाकी अगर आप लोगों ने इस सोसाइटी के अंदर अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अगर कोई प्लॉट खरीदना है या सेल करना है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पर ऑफिस टाइमिंग को मलूज़े खातिर रखकर सुबह 11 बजे से मगरिब की अजान तक हमारे ऑफिस टाइमिंग होते हैं। उस दौरान आप बिल्कुल बिला झिझक, बिला किसी खौफ व खतर के आप कॉल कर सकते हैं। पर उसके बाद आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि देखें फैमिली का टाइम होता है या कोई और इंसान ने कहीं जाना आना होता है, तो थोड़ा सा इस चीज का आप लोग ख्याल रख लिया करें। तो किसी और सोसाइटी के हवाले से अगर या किसी और सेक्टर के हवाले से आप लोग जानना चाहते हो, क्वेरीज काफी आई हुई हैं। काफी लोग कहते हैं कि DHA 2, 3, 4, 5 का हमें विजिट करवाएं। काफी लोगों की ये फरमाइश आती है कि ये मरी रोड के ऊपर कोई सोसाइटीज हो उसका विजिट करवाएं। तो अगर आप लोगों की भी ख्वाहिश है तो कमेंट्स में हमें बताइएगा, तो इंशाल्लाह हम मरी साइड पे भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी आप लोगों को विजिट करवाएंगे और उनकी हकीकत के बारे में भी बताएंगे कि आया वो चीजें प्रॉपर हैं या नहीं है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।